اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان نے امریکی صدر کے کردار کو سراہا ہے۔ برطانوی ٹی وی سے گفتگو۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب تھے۔ میں نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو فون کرو، تجارت اور ملاقاتوں کا آغاز کرو۔ تجارت کو دشمنیاں ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ اب دونوں فریق خوش ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا 9 اور 10 مئی کی رات آرمی چیف نے بتایا کہ دشمن نے میزائل فائر کیے ہیں، اب ہمیں اجازت دیں، ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے دشمن کو سبق سکھا دیا ہے، ہم نے جنگ جیت لی ہے، لیکن ہم اس خطے میں امن اور ترقی چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے بھارت کو پیشکش کی کہ آئیں، ٹیبل پر بیٹھیں اور بات چیت کے ذریعے تمام مسائل حل کریں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ یوم تشکر کی تقریب میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہمارے میڈیا نے جواب دیا اس پر فخر ہے۔ ہمارے میڈیا نے بھارتی میڈیا کو شاندار جواب دیا، وہ اسے یاد رہے گا۔ میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا، میڈیا ہمارا فخر ہے، ہم نے کچھ نہیں چھپایا، حقیقت بتائی۔ ترکی کی پاکستان کی حمایت پر بھارت نے ترکی سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق فیصلہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترکی کی پاکستان کی غیر مشروط حمایت کے تناظر میں کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جو ممالک بھارت کی خود مختاری پر سوال اٹھاتے ہیں ان سے روابط پر نظر ثانی بھارتی حکومت کی پالیسی کا حصہ ہے۔ پاکستانی کاروباری برادری کا سپورٹ ترکی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ قائم مقام صدر FPCCI نے کہا کہ ترکی سے خام مال اور دیگر امپورٹ فوری بڑھائی جائے۔ کاروباری طبقہ ترکی کو معمول سے ہٹ کر سپورٹ کرے۔ پاکستان کی حمایت پر بھارت میں ترکی کے خلاف مہم شروع کر رکھی گئی ہے۔ خوزدار کی سمند لیوز چیک پوسٹ پر فائرنگ، 4 اہلکار شہید، ملزمان فرار ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ شہداء کی میتیں ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پشاور میں رکن خیبر پختونخوا اسمبلی فضل الہی اور مظاہرین کا گریڈ اسٹیشنز پر دھاوا۔ ترجمان پیسو کے مطابق فضل الہی نے زبردستی رحمان بابا گریڈ اسٹیشن سے تمام فیڈر آن کرا دیے۔ مظاہرین نے سٹی گریڈ اسٹیشن اور انڈسٹریل گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ بھی کیا۔ مظاہرین نے پیسکو عملے کو ڈرایا، دھمکایا اور زد و کوب کیا۔ ترجمان کے مطابق فضل الہی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مالاکنڈ میں پہاڑی سلسلے میں آگ لگ گئی۔ ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے آگ سے بڑے پیمانے پر جنگلی حیات کو نقصان پہنچا ہے۔ دشوار گزار راستوں کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ آگ تقریباً 10 کلومیٹر تک پہاڑی سلسلے میں پھیلی ہوئی ہے۔ پشاور رنگ روڈ پر میڈیسن کے گودام میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ 8 فائر وہیکلز اور 2 واٹر باؤزرز نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ امریکی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، ٹرمپ انتظامیہ کو پناہ گزینوں کی ملک بدری سے روک دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے حقوق مقدم ہیں، ملک بدری سے پہلے نوٹس ضروری ہے۔ عدالت نے وینزویلا سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کے حق میں فیصلہ دیا جو اس قانون کے تحت فوری ملک بدری کے خدشے سے دوچار تھے۔ ال سلواڈور کی جیل منتقلی کا منصوبہ عدالت نے مسترد کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کو ایک اور قانونی شکست، کیس اپیل کورٹ کو بھیج دیا گیا۔ ادھر باسٹن میں امریکی اپیلز کورٹ نے تارکین وطن کو تیسرے ملک بھیجنے کی ٹرمپ کی اپیل مسترد کر دی۔ امریکی عدالت نے تارکین وطن کو کسی تیسرے ملک نہ بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیلز کورٹ میں درخواست کی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جج مجھے وہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے جس کے لیے عوام نے مجھے منتخب کیا۔ یہ امریکہ کے لیے ایک برا اور خطرناک دن ہے۔ جھوٹی خبریں کیوں چلائیں، نفرت انگیز پروپیگنڈا کیوں پھیلایا؟ بھارت کے کچھ آزاد صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے بھارتی میڈیا کو آئینہ دکھایا
तो मोदी सरकार गुस्से में आ गई। सरकारी और फौजी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले भारतीय मीडिया के साथ गिरी तो सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से वीडियो निकालकर भड़ास निकालने की कोशिश की। भारतीय मीडिया पर जाली खबरें चलाने पर तनकीद करने वालों को ज़हनी कमजोरी का ताना दे मारा। बेतुकी वजाहतों पर उतराई के दौरान जंग खबरें जराए से चलती हैं, जराए से भी गलती होती है। कुछ खबरें गलत चल गईं तो ऐसा क्या हो गया। भारतीय मीडिया के जंगी जुनून को आज़ाद और गैर जानिबदार भारतीय तज्जियाकारों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। कहा था फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया था। वीडियो के जरिए बीजेपी हुकूमत की खिफत मिटाने की नाकाम कोशिश से ये साबित होता है कि मोदी सरकार अब भी नहीं समझी कि जब मीडिया में अपनी चलवाओगे तो मुंह की खाओगे। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पजीराई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल पाकिस्तान नेवी राजा अरब नवाज का भारत को जवाब टॉप ट्रेंड बन गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के स्कोर बताने के चर्चे। DGISPR के फिक्रे भी गर्दिश करते रहे। वाइस एडमिरल अरब नवाज को भी बड़ी तादाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस बनाया। सिक्योरिटी उमूर की अमरीकी माहिर और तज्जियाकार क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि जिस तरह भारतीय मानते हैं कि कश्मीर में होने वाली हर बात के पीछे पाकिस्तान होता है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानियों को यकीन है कि खास तौर पर बलूचिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्द हमले के पीछे भारत का हाथ होता है। एक प्रोग्राम में बात करते हुए क्रिस्टीन फेयर ने कहा, भारतीय नाजरीन इस बारे में बात नहीं करते, ना ही ये सुनना चाहते हैं कि कभी कभार भारत हद से तजावुज कर जाता है। अविनाश पारीवाल ने अपनी किताब माई एनिमीज एनिमी में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद पेश किए हैं। भारत ने मारूफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के तमाम गाने हटा दिए। इक़दाम भारतीय वजारत इत्तलात और नशरियात की जारी करदा एडवाइजरी के बाद सामने आया, जिसमें भारतीय हुकूमत ने तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स और मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज को हिदायत जारी की हैं कि वो पाकिस्तान से तख्लीक करदा हर किस्म की वेब सीरीज़, फिल्में, गाने और पॉडकास्ट समेत तमाम मीडिया कॉन्टेंट को भारत के अंदर से हटा दें। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की महकमा सेहत का कहना है इस्राएली फौज का गजा जंगबंदी मुआहिदा यकतरफा तोड़ने के बाद से जारी हमलों में अब तक 3000 के करीब फलस्तीनी शहीद, 8000 से ज़ायद जख्मी हैं। इस्राएल की हुदैदा में वाक़ई यमनी बंदरगाह पर भी बमबारी की गई। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन बराह रास्त बातचीत में पेशरफ्त। रूस और यूक्रेन का 1000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। यूक्रेनी वफ्द ने सरबराह बातचीत पर जोर दिया। मॉस्को ने गौर की यकीन दहानी कराई। रूसी वफ्द के सरबराह ने कहा कि यूक्रेन से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान अबू धाबी में इब्राहिमी फैमिली हाउस गए। इस कॉम्प्लेक्स में मस्जिद, कलीसा और यहूदियों की इबादतगाह तीनों मौजूद हैं। ट्रंप ने वहां मेहमानों की किताब में दस्तखत किए और इमारत पर खुशगवार हैरत का इजहार किया। उससे पहले सदर ट्रंप को दुनिया के आला तरीन मयार के खाम तेल मुर्बान का एक कतरा अलामती तौर पर पेश किया गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ एक कतरा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल अरब अमारात में अल-याला की सकाफती परफॉर्मेंस के साथ किया गया। इस रक्स में खवातीन अपने बालों को एक तरफ से दूसरी तरफ उछालती हैं। यूनेस्को के मुताबिक सकाफती रक्स में शायरी और ढोल बजाना भी शामिल होता है और ये रक्स आमतौर पर शादियों और खुशी के मौके पर किया जाता है। सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, स्पेन, फ्रांस और तुर्की समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों और हाई कमीशंस में यौम तशक्कुर पर परचम कुशाई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन और न्यूयॉर्क कौंसलेट में यौम तशक्कुर मनाया गया। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बहादुरी की तारीखी मिसाल कायम करने पर खिराज तहसीन पेश। भारतीय जारहियत का शिकार पाकिस्तानी शहरियों को खिराज अकीदत
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ने भारत की ये बालादस्ती के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने भारत को खबरदार किया कि दोबारा खिदमत का मौका दिया तो पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब मुनाकिद की गई। अमरीका का 10 लाख फ़लस्तीनियों की लीबिया मुंतकिली का मंसूबा। अमरीकी मीडिया ने साबिक अमरीकी अहदेदार के हवाले से दावा किया कि अमरीका ने फ़लस्तीनियों की आबादकारी पर लीबिया की क़यादत से तबादला ख्याल किया है। बदले में एक दहाई कबल मुंजमद किए गए लीबिया के अरबों डॉलर्स बहाल होंगे। उधर इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल पर 17 था 20 जून UN हेडक्वार्टर्स में फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में कॉन्फ्रेंस होगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिले कबूल है। वो जल्द नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। खुजदार की समंद लिवीज चेक पोस्ट पर फायरिंग, 4 एहलकार शहीद, मुल्जमान फरार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। शोहदा की मैयतें टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। 10 दिन के तातुल के बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फिर से HBL PSL 10 के लिए खिलाड़ी एक्शन में होंगे। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव होगा।